नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आपण मानक उत्कल तंत्रशास्त्र चैनल को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करने महामृत्युंजय मंत्र आउ महादेवंकर साधना बा भगवान रुद्रंकर साधना विषय। ताहले दर्शक बंधु ये महामृत्युंजय कौन आपण मैंने जानिथिबे। महामृत्युंजय होउचंदी महादेव महाकाल को अर्थात शिव भगवान गोटे ना हूँ महामृत्युंजय। आउ पाखरे मध्य शिवाभिषेक आउ जो बेलवरण हुए आ जलाभिषेक हुए। तेणु महामृत्युंजयर स्वतंत्र भाव में गोटे पूजा अच्छी। जड़े सब्सक्राइबर भाई प्रश्न थिला महामृत्युंजयर साधना दिंतु आ महामृत्युंजय पूजा विधि आ भगवान रुद्रंकर साधना दिंतु। तो आज तक भिडटी पकाउची। महामृत्युंजय साधना हूँ दर्शक बंधु महामृत्युंजय होम जप अनुष्ठान पूजा षोडश उपचार पूजा कौन पाई करा जाए। जा कुंडली जेकोसी व्यक्तिर कुंडली किंबा जातक जदि आमर कालसर्प जोग थाए कालसर्प दशा थाए बा तार राहु महादशा थाए केतु महादशा थाए तार विभिन्न प्रकार मान अशुभ सब जोग मान थाए लग्न तार खराब था कि लग्नपति आ विभिन्न प्रकार राशि जदि खराब थाए राशि जदि कुफल दौ थाए सब बेले रोग व्याधि लगी रोए शारीरिक असुस्थता सब बेले देखा जाए। आदि घरे गृह विभिन्न उत्पात मान हुए सब बेले विभिन्न प्रकार रोग मानसिक टेंशन दुश्चिंतार सब बेले लोक बुड़ी रहे। जदि जनक पर बारंबार तंत्र मंत्र प्रयोग होता ताहले से भली क्षेत्र में महारुद्र अभिषेक बा महाप्रभु पाखरे जलाभिषेक बा शिव पाखरे बेलवरण करा जाए। आउ दर्शक बंधु महामृत्युंजय जप अनुष्ठान होम विधि करा जाए। ए महामृत्युंजय गोटे छोटिया जिनस नुह महामृत्युंजयर षोडश उपचार पूजा अच्छी बुझे कि। तेणु मुझे ये भिडियो दुईटा जिन देवाई जाऊँगी। गोटे है महारुद्र बा भगवान साधना विषय आ गोटे हूँ महामृत्युंजय पूजा विधि। महामृत्युंजय पूजा विधि जो मैंने ब्राह्मण होते वेदज्ञ पंडित से द्वारा आपण महामृत्युंजय जोटा आमर पातालू जो भगवान बाहरी थे शिव भगवान सेठी कराई पारे। आपण जदि तांत्रिक उपचार कहते ताहले निजे आपण महामृत्युंजय करें। मु केवल ए सर्टकट कहूँ षोडश उपचार पूजा मु कहूनी केवल आपन सर्टकट कहूँ। देखूँ जेकोसी शनिवार दिन ना पणा संक्रांति दिन जो आम शिवरात्रि दिन आपण कौन करेंगे शिव मंदिर को जीवे। पुराना शिव मंदिर होता दरकार जदि आपण घरे करूँ ताहले घरे करें गोटा कोठरी कि बेलगछ मूले या करें। शिवंकर लिंग आनिबे शिवंकर लिंग मान छोटिया लिंगटी स्थापना होता दरकार। प्रभुंकर ईश्वर पार्वती फोटो हो ना भगवान शिवंकर शिवलिंग मिलूँ आप आनीपर स्फटिक शिवलिंग आनीपर ना पारदर आनीपर ना आमर मुगुनी पथर शिलार शिवलिंग मिलूँ आनी सारापर ताकू यथाविधि प्राण प्रतिष्ठा करवा दरकार। प्राण प्रतिष्ठा हो प्राण प्रतिष्ठा मान हो सारापर तापर कौन करेंगे आपण मैंने जो मैंने करने चाहते महामृत्युंजय मंत्र साधना ताहले से माने कौन करेंगे ना भगवान शिव को आणिकी आप कौन करेंगे आमर जो खटुली थी ना काठ पीढ़ा थी स्थापना करूँ। स्थापना कर सारा पंचोपचार कि 10 उपचार प्रभुंर पूजा कर सारे। पूजा कर सारा कलशटी बाम पटे बसैबे बुझे कि बाम पटे कलश बसैबे। तापर शिवंग पर अगुरु जल गंगा जल चुआ इत्यादि अभिषेक करेंगे। कर सारा मंत्रटी मु कही रखुची गोटा ऋषि छंद ओम शिव पंचाक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषि पौक्ति छंद श्री महारुद्र मृत्युंजय सदाशिव देवता महामृत्युंजय होम पूजा अनुष्ठान जपकरण विनियोग। बुझिपारे कि ये कर सारा शिवंकर गायत्री जप करेंगे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहे तन्न रुद्र प्रचोदया। गायत्री मंत्र जप कर सारा सिंदूर देवे सिंदूर शोभन रक्त सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभद कामदश्चैव सिंदूर प्रतिगृहीतम। बुझिले कि आउ आमर शमीपत्र जदि मिल शमीपत्र देवे अमंगलाना शमीना दुश्रुत श्यत दुष्पूर्ण नाशिनं ध्यान प्रपद्यहं शमी शुभम। ओम नम महारुद्राय महामृत्युंजय भगवान शिवाय शमी पत्र समर्पयामि। यही भाव विभिन्न प्रकार अच्छी गंध कुसुम संयुक्त मृगनाभि समानितम महादेव गृहाशेष महापाप विनाशन भगवान महारुद्राय
ଗନ୍ଧଭ୍ୟ ସମର୍ପୟାମି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର୍ଷଣ ହେବ। ଘର୍ଷଣଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁରା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ମହୁ, କନ୍ଦ ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ମିଶ୍ରି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଚୁଆ, ଅଗୁରୁ, ଗୋଲାପ ଜଳ, ଅତର, ବୁଝିଲେ କି, ଇତ୍ୟାଦି ପକେଇବେ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଗୋମୁଖୀ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିବ, ଗୋମୁଖୀ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ଗୋମୁଖୀ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କୁଶ ପକେଇବେ। କୁଶ ଆଉ ଗୋମୁଖୀ ଦ୍ୱାରା ଛେନା ଫେନା ଯଦି ମିଳିବ ଛେନା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ଲହୁଣୀ ମଧ୍ୟ ପକେଇବେ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଗୋମୁଖୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ପାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚୁପାତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ସ୍ନାନ କରାଇଲା ବେଳେ ଶିବଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ତାପରେ କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ଦେବେ, ଆଉ ବେଲପତ୍ର ଦେବେ, ସିନ୍ଦୁର, ଧୂପ, ଦୀପ, ପଞ୍ଚୋପଚାର ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଥାବିଧିରେ ପୂଜା ଉପଚାର କରିବେ। ଯଥାବିଧିରେ ପୂଜା ଉପଚାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯନ୍ତ୍ରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ ହେଉଥିବ। ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୁଇଟି ଯନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି, ବୁଝିଲେ କି, ଦୁଇଟି ଯନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। ଗୋଟା ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରର ପୂଜା ବିଧି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥାପି କହିଦେଉଛି। ଯନ୍ତ୍ରଟିକି ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଭୋଜପତ୍ରରେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟିକି ଲେଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରର ଚାରି ଦିଗରେ ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ତିନିଟି କରି ଦଳ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଚାରି କୋଣମାନଙ୍କରେ ଚାରି ଗୋଟି ତ୍ରିଶୂଳ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଆଉ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ତାର ନାଁ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁ ମଝି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ବୁଝିଲେ କି। ପଶ୍ଚିମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣ କର୍ମରେ ଲ ଲେଖିକି 12 ଗୋଟି ଦଳରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଲୁହା କଲମରେ ଲେଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତାପରେ ଯନ୍ତ୍ରର ପୂଜା ଆପଣ କରିବେ। ଯନ୍ତ୍ରର ପୂଜା କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ, ଲାଲ କଲର ଫିତା ରହିବ। ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭନ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ସ୍ତମ୍ଭନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରାଣକୁ ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂତ ପ୍ରେତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରହ ଖରାପ ରହୁଛି, କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ରବି ମହାଦଶା ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଦଶା ଚାଲିଛି, କିମ୍ବା ଜାତକରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର କହନ୍ତି ରାହୁ ମହାଦଶା, କେତୁ ମହାଦଶା ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମହାରୁଦ୍ର ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୂଜା ମୁଁ ବିଧି କହିଦେଲି, ବୁଝିଲେ କି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭୁଜପତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବେ। ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବେ, ନଚେତ ଲୁହା କଲମରେ ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇକି ଯଥା ବିଧି ବିଧାନରେ ଉପଚାରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତନ୍ତ୍ର ବାଧା, ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି, ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି, ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରିବେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାଇଁ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ ଓମ୍ ଜୁହୁ ସହ ମାଂ ପାଳୟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏତିକି, ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ମାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ମାଙ୍ଗଟା ଉଠେଇଦେବେ, ଉଠେଇକି ନିଜ ନାମଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଓମ୍ ହଂ ଜୁଂ ସହ ଅମୁକ ଜୀବୟ ପାଳୟ ସହ ଜୁ ଐଂ ଓମ୍। ଅମୁକ ଜାଗାରେ ନିଜ ନାମଟିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ସାଧନା ଆପଣ 21 ଦିନ କରିବେ। ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କର ସାଧନା, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଶ୍ମଶାନରେ କିମ୍ବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବେଲଗଛ ମୂଳେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ କରିବେ। ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ରରେ ଦେହ କିଳିକି ବସି ସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଟୋକୁ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରିସାରି ପଞ୍ଚାମୃତ ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଲଗାଇ ସାରି ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମହାମାଳାରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରିବେ କ'ଣ, ଓମ୍ ରୁଦ୍ର ଭୂତନାଥାୟ ସର୍ବଭୂତ ବଂଶମ୍ କୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳୟ ରୁଦ୍ରାୟ ହୁଂ ଫଟ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକି ଯଦି ଶ୍ମଶାନରେ ପାରିବେ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଖୋଲା ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ବେଲଗଛ ମୂଳେ ଇତ୍ୟାଦି ପାହାଡ଼ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ କରିପାରିବେ କହିଛି।
ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବାଜ ହେବ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆବାଜ ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଡରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଖଟରେ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ, ତଳେ ଶୋଇବେ। ଦିନ ବେଳେ ଆପଣ ବିନା ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ, ଦିନ ବେଳେ ହବିଷାନ୍ନ କରି ଖାଇବେ, ରାତିରେ କୌଣସି ହବିଷାନ୍ନ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ରାତିରେ ରୁଟି କିମ୍ବା ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଅନ୍ନ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗର୍ଜନ ଶୁଭାଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସାପର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାପର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାହନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ବୃନ୍ଦି, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ 21 ଦିନ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 108 ଆହୁତି କରିଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଡାକିଲି ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି କରିଦେବେ, ବୁଝିଲେ କି। ଆହୁତି କରିସାରିଲା ପରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆହୁତି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବେ, ପାର୍ବତୀ, ବୃଷଭ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର, ବୀରଭଦ୍ର, କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ଆଉ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ନାଁରେ ଆହୁତି ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦେଇଦେବେ, ବୁଝିଲେ କି। ଏମିତି ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ସାଧନାଟା ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କର ସାଧନା, 21 ଦିନର ସାଧନା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ନ ହେଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଥରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଇଏ କଳି କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦର୍ଶନ ପାଇବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଯେଉଁମାନେ ସେଇଭଳିଆ ସାଧକ ହେଇଥିବେ, ସିଦ୍ଧି ସାଧକ ହେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇଭଳିଆ ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିପାରିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଗଲେ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ମାନେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟା। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ସାଧନା ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କଦଳୀ, ବେଲପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି, କ୍ଷୀର, କନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ କରିବେ। ବେଲପତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼େଇବେ। ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କେତେ ସୋମବାର କରିବେ ନା 7 ସୋମବାରରୁ 12 ସୋମବାର କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ, ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଶିବଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗଣାରେ କିଛି ପଇସା ପଡ଼େନି। ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଢାଳେ ଜଳ ନେଇକି ଯଦି ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି, ଶିବ ସେତିକିରେ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଜଳ ଟିକେ ଅଭିଷେକ କରିକି ବେଲପତ୍ର 5ଟା ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ମସ୍ତକ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ କରି ନିଜ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୋଷ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସାଧନା, ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କର ସାଧନା ଅତି ସରଳ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନ ବୁଝିପାଇଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି ଜଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କଥା କହିଲି, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସାଧନା ମଧ୍ୟ କହିଲି। ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସାଧନାଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯଦି ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଓମ୍ ରୁଦ୍ରାୟ ଭୂତନାଥାୟ ସର୍ବଭୂତ ବଂଶମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳୟ ପାଳୟ ହୁଂ ହୁଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା।